सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा आरजीसी बोड़ावाल दीआं ऑनलाइन क्लासां दे विच। तां बीए भाग तीजा दी जो विशा है पंजाबी लाजमी, उहदा एक नावल है इहो हमारा जीवना। उहदे बारे मैं तुहाडे नाल अज गल करांगा इस क्लास दे विच। सब तो पहला एग्जामिनर क्वेश्चन सैट कर सकता है कि इहो हमारा जीवना जो नावल है किस दी रचना है, किस दा नावल है। तो तुसी लिखना है साडे प्रसिद्ध नावलकार प्रोफैसर जिहड़े है प्रोफैसर दलीप कौर टिवाणा जी की रचना है ये नावल। तो पंजाब जिहड़ा भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है इस नावल नूं मिलिया होया है। तो नावल का जो मुख्य विषय है वो साडे समाज दे विच जो एक औरत की जो दुर्दशा भरी स्थिति जिहड़ी बनी हुई है वो सारी स्थिति इस नावल दे विच दर्शाई गई है। नावल दे मैं जिहड़े पात्रां दी गल करां, नावल दे पूरे सार दी गल करां तां नावल का जो मुख्य पात्र है वो है भानो, जो कि एक गरीब परिवार नाल संबंध रखती है। कोटले पिंड की रहन वाली भानो, उहदे पिता द्वारा जो घर दे विच आर्थिक स्थिति नहीं चंगी सी तां उहनूं बेच दिता गया और उहनूं खरीदण वाला सी जो सरबण सी, मोरां वाली पिंड का रहन वाला सरबण। आपस दे विच इन्हां दा जिहड़े ब्याह संबंध है जिहड़े ओह स्थापित कीते गए, पर एक तरह दे नाल ओह बेची ही गई। ब्याह जिहड़ा है एक साइड ते रखिया जावे। भानो की जिंदगी दे विच पहला बड़ा झटका जद उहदे पिता ने उहनूं पैसिਆਂ ਦੇ लालच आके मोरां वाली दे सरबण कोल बेच दिता गया। सरबण होरी जिहड़े दो तीन भरा सी ਉਹ ਜਿਹੜੇ है भानो ਦੇ ਉੱਤੇ बड़ी माड़ी निगाह रखते सी, मैली अख नाल तकदे सी, क्योंकि उन्हां दा मनना सी कि जिहड़ी एक औरत मुੱਲ ਦੀ तीमी है तो होएगी ही इस तरह। वो जिहड़ा है उहदे वल गलत निगाह नाल जिहड़ा है हर वक्त उहदे वल देखना। और इस गल पिछे जिहड़ी सरबण दे आपसी भरावां दे विच लड़ाई रहिंदी सी, अखीर जिहड़ा सरबण दी उस लड़ाई दे विच मौत हो जाती है। तो भानो जद पिंड वाले उसनूं बजुर्ग बंदे जिहड़े पग की रस्म जो जद देण की गल करते हैं तो वह उन्होंने कह दिंदी है कि मैं अजिहे परिवार विच नहीं रहना। तो पग की जो रस्म है उन्होंने उक्का ही नकार दिंदी है कि मैं इत्थे ब्याह नहीं करवाउणा, मैनूं इस घर दे विचों जल्दी जिहड़ा है निजात किया जाए। तो भानो का जिहड़ा गंगा नहाउणा जाना, पिंड दे विचों जिहड़े कुछ वासी सी पिंड दे वो इकट्ठे होकर गंगा नहाउण चले गए। तो भानो भी उन्हां दे विच आपदे पिता की आग्या दे नाल चली गई। दिमाग दे विच इक्को ही जिहड़ा गल घूम रही सी, सरबण सरबण आपदे पति का प्यार उहदे दिमाग दे विच घूम रहा सी। गुमसुम सी एकदम जिहड़ा है पूरियां मुश्किलों के नाल घिरी हुई भानो ने आत्म हत्या करन दी सोची और बहती हुई गंगा दे विच जिहड़ी छाल लगा दी। उत्थे नज़दीक खड़े जिहड़े व्यक्तियों ने भानो नूं बड़ी मुश्किल दे नाल बाहर कढ़िया। बाहर कढ़दियां सार ही उहदी जद पड़ताल की गई तो एक नरैण नां दा पात्र, नरैण अमली नां दा पात्र जिहड़ा उहनूं समझाउण लग्या, उहदी जिंदगी बारे जद जाणिया तो नरैण अमली ने कहा कि मैं तैनूं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनावांगा, मैं तैनूं अपनी पत्नी बनावांगा, तैनूं खुश रखांगा। तो उहदे झूठे लारियां च उहदियां मिठियां मिठियां गल्लां च भानो जिहड़ा है जल्दी आ गई तो उहदे नाल ब्याह करन दे ब्याह संबंध जिहड़े आ ओह बना ले गए। नरैण ते भानो दे आपसी जिहड़ी है वो विआहता जीवन उन्हां दा शुरू हो गया। तो आस पड़ास दीयां जिहड़ियां औरतां सी उन्हां द्वारा जिहड़ा कहना सी कि जिहड़ी भानो है वो एक खसम बदल के आई हुई औरत है, उहनूं चंगा नहीं सी समझदे। उहदे गवांढणां सी जिहड़ियां उहनूं चंगा नहीं सी समझदियां। गवांढणां दे नाम मैंशन किए गए है, बचनो ते दयालो। उन्हां दी एक गवांढण सी उहदे नाल हमदर्दी रखदी सी, उहदा नाम सी संती। संती नां दी जिहड़ी औरत सी ओह भानो दे नाल हमदर्द सी, उहदे नाल हमदर्दी प्रगट करदी सी, उहदे बीते वेले बारे गल्लां करदी सी, उहनूं एक नवां ते चंगा जीवन जिउण दे लई अगे प्रेरित करदी सी। नरैण ते भानो दे आपसी सुभाਅ तो अणजाण होना, मतलब कि भानो नूं हजे चंगी तरह नरैण नहीं सी जान सकिया, पर जिहड़ी भानो सी ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਨੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਦੇ ਮਣੀ ਮਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਰੈਣ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਅਮਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨੋ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਨੀ ਜੋ ਦਿਆਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ मैं पहला तुहाडे नाल गल कीती सी, ਉਹਦਾ ਦਿਓਰ ਸੀ जागर,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੀਵੀਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੋ ਹੈ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਾਂ, ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣੀ। ਜਾਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੈਣ ਦੀ ਜੋ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਨੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਜੋ ਨਰੈਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਤਾ ਤੇ ਇੰਦਰ, ਦੋਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਗਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ दारू ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਨੂੰ ਜਦ ਭਾਨੋ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਕਾਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਨੋ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੋ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬੜੀ ਬੇਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਭਗਤੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਹਮਦਰਦ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਉਹ ਸੰਤੀ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਨਰੈਣ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਤੱਕਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਨੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਰੈਣ ਦੀ ਪੱਗ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਗਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਔਰ ਕਬੀਲਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੁਤਬਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਨਰੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਕਰਤਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਭਾਨੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਰੈਣੇ ਅਮਲੀ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਰਤਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਉਹ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨੋ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਸੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਊ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੰਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹਜਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਭਾਨੋ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ
ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਸੰਤੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਤੀ ਨੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਰੈਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਔਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਗਵੰਤੀ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਭਾਗਵੰਤੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਜੋ ਭਾਨੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਤਨੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਰੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਾਨੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਖੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਭਾਗਵੰਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਨੋ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰੈਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਭਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਦਮ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨਰੈਣ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਨੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਚੰਦਰਾਂ ਦੇ ਫੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਾਨੋ ਇੱਕ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਿਆ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।